Yes, very good morning, friends. In subsidiary books, we covered purchase book, then sales book, purchase return book, and sales return book. Questions on purchase return and sales return book are remaining, so we will continue with that. Okay, I think we are on problem number 6. Please confirm me. Am I right? Yes, very good. Please read problem number 6 and check whether it will be covered in purchase return book or not. Whether the transaction will be covered in purchase return book or not. You have to check conditions. Okay, purchase return असायला पाहिजे and then पार्टीचं नाव तर असतेच. ओके, परचेस रिटर्न असेल तर येणार. फॉर कॅश वगैरे शक्यतो देत नाहीत 11th इथं. ओके, कॅश रिटर्न शक्यतो देत नाहीत ते. ओके, परचेस रिटर्न आहे असं जर तुम्हाला कळालं तर परचेस रिटर्न बुक मध्ये घ्यायचं. असं सिम्पली तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. हा, जस्ट असं टिक डाऊन करा. समजा कुठलं येत नसेल तर असं क्रॉस करा, बाकी टिक डाऊन करा. Yes, I will wait for 2 minutes. Please check whether all the transaction will be covered in purchase return book on 1st July, 10th July, and 15th July. I think only 3 transactions are there. Yes. Now, I am reading the question. Please guide me through the solution. Enter the following transaction in purchase return book and post them into the ledger. On in 2020, 1st July. Okay, 1st July 2020. Return goods to Sudhir Brothers, rupees 150. Return goods to Sudhir Brothers, rupees 150. Please tell me whether it will be covered in purchase return book or not. You can raise hand for yes or type yes in the chat box. Okay, very good. I'm getting very few answers. Please try to answer. Others, please try to answer. Be participative, sit straight, erect, and answer. Very good. Those who have answered are saying yes, which is absolutely correct, as we have returned goods to Sudhir and Brothers of rupees 150. It is purchase return. We have returned these goods to Sudhir Brothers. Already we had purchased before. Okay. Now we are returning. This is purchase return. ओके, आधी आपण परचेस केलेलं आहे, त्यामधले काही गुड्स आपण रिटर्न केलो. परचेस रिटर्न. ओके. नाउ नेक्स्ट we will see presentation later. On 10th of July 2020, Randhir and company received goods returned by us rupees 50. Yes, be careful and answer whether it will be covered in purchase book or not. Pratap, please think again. You can raise hand for yes also. Very good. Others, please try to answer. Try to understand English. Okay, accounts त्याच्यामध्ये कमी आहे. Randhir and company received goods returned by us rupees 50.
some of the students are still not answering. I don't know why. परचेस रिटर्न आहे का चेक करायचं तुम्हाला. हे बघा, रणधीर अँड कंपनी रिसिव्ड गुड्स, म्हणजे त्यांनी रिसिव्ह केले, रणधीर अँड कंपनी रिटर्न बाय अस, म्हणजे आपण त्यांना रिटर्न पाठवलं होतं. गुड्स आर रिटर्न बाय अस, आपण रिटर्न पाठवलो. आपण कुठले गुड्स रिटर्न पाठवू शकतो, रिटर्न करू शकतो, जे आधी परचेस केलेले आहेत. परचेस रिटर्न. सो हे पण परचेस रिटर्नच आहे. आर यू गेटिंग मी? सो दिस will also be covered in purchase return book. Pratap, have you understood? Please tell me. Randhir and company received goods. आपण Randhir and company नाही आहे. Okay, we are not Randhir and company. Randhir and company received goods returned by us. Okay, we have returned the goods. Okay, that means purchase return. Very good. Now, returned goods to Madhav traders as they were defective ₹75. Please tell me whether it will be covered or not in purchase return book. Yes, Ritika Chavan, Phone Parke, very good. Gautami Sherla. Aniket, please think again. Kulkarni, very good. Chaitanya Savan, Harsh. Bhagyashri Bingi, very good. Pratap, very good. Everyone is saying yes. Okay, except one. ऐका ना, आपण रिटर्न केलो गुड्स. रिटर्न गुड्स टू माधव ट्रेडर्स. We have returned goods to Madhav traders as they were defective ₹75. कशाला रिटर्न केलो हे रिझन इम्पॉर्टंट नाहीये. डिफेक्टिव्ह होते, आवडले नाही किंवा ऑर्डर प्रमाणे नव्हते. These are the reasons for returning the goods, but we do not require reasons here. We are doing accounting, bookkeeping and accountancy. We are doing accounting of the transactions, so we do not require the reasons here. We have returned the goods to Madhav traders. We have returned goods to Madhav traders. आपण यांना परत पाठवलो. कोणाला? माधव ट्रेडर्सला. आपण कुठले गुड्स परत पाठवू शकतो? जे आधी परचेस केलं होतं तेच पाठवणार. So this is also purchase return. So this will also be covered in purchase return book. I hope ज्यांचं wrong होतं त्यांना कळालेलं आहे. Please tell me, have you understood? Very good. That's great. So now can we quickly move on to presentation, as there are only 3 transactions. Okay. Yes, so come down to solution of problem number 6. Center of the page, purchase return book, date, name of the party, LF. Yes, please tell me, in case of purchase return, we will issue debit note or credit note? We will issue debit note or credit note. Please think again. पार्टीला काय करतो हे चेक करायचंय. प्लीज थिंक अगेन. पार्टीला डेबिट करतो का पार्टीला क्रेडिट करतो ते बघायचं. इन केस ऑफ परचेस रिटर्न. गडबड करू नका आन्सर देण्यासाठी. परचेस रिटर्नला काय करतो हे बघायचं नाहीये आपल्याला. परचेस रिटर्नला बघायचं नाही इथं. पार्टीला काय करतो, कारण पार्टीला पाठवणार आहे ना ते जे नोट असणार आहे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, आपण पार्टीला पाठवणार. मग पार्टीला काय करतो हे बघायचं. परचेस रिटर्नला काय करतो हे विचारलेलंच नाहीये मी तुम्हाला. क्वेश्चन नीट आहे का? परचेस रिटर्नच्या केसमध्ये आपण डेबिट नोट सेंड करणार का क्रेडिट नोट? एव्हरीवन इज सेइंग डेबिट नोट. व्हेरी गुड. इथं गडबड करायचं नाही. सर आपण परचेस रिटर्नला क्रेडिट करतो सर, मी ते विचारतच नाहीये. पार्टीला काय करतो हे इम्पॉर्टंट आहे इथं. ओके, पार्टीला आपण डेबिट करतो, परचेस रिटर्नला क्रेडिट करतो, करेक्ट आहे. बट पार्टीला काय करतो आपण? डेबिट करतो म्हणून डेबिट नोट पाठवतो. आम्ही तुम्हाला डेबिट केलो. ओके, सो डेबिट नोट नंबर, त्याचा नंबर असतंय. जसं इनवॉइसचा नंबर असतंय ना, तसं डेबिट नोटचा पण नंबर असतंय. राईट डाऊन डेबिट नोट नंबर. ह्याचं सिक्वेन्स वगैरे चेंज होऊ शकतं. ह्याचं सिक्वेन्स वगैरे चेंज होऊ शकतंय.
कॉलम्सचं. मग टेन्शन घ्यायचं नाही. थोडंसं नावं पण चेंज होऊ शकतात. ते पण करेक्ट आहे, हे पण करेक्ट आहे. सबसिडरी बुक्समध्ये थोडं फ्लेक्सिबिलिटी आहे. ओके. इंडस्ट्री प्रमाणे त्यांनी त्या इंडस्ट्री प्रमाणे तिथे काही चेंजेस करतात. ओके. कॉलमचं नाव म्हणा किंवा ऍडिशनल कॉलम्स ऍड करायचं असेल तर तुम्हाला पुढे कळतंय ते सी एक्झाम मध्ये वगैरे तुम्ही सी एक्झाम देणार असेल तर त्याच्यामध्ये काही पॉइंट्स आहेत. Yes, have you completed? I think we need only 5 to 6 lines or 6 to 8 lines. Those who have completed can start the solution. Do not wait for me. Everyone knows what to write. Okay, date you know, name of the party you know, and amount you know. Okay, debit note number they have not mentioned in question, so please do not write anything. But you have to prepare that column. You cannot say like, sir, we do not write anything in debit note number, so can we skip the column? You cannot skip. Okay, compulsory column hai. Yes, be quick. Yes, be quick. Start the solution. Do not wait for me. टोटल 275 कंप्लीट पण झालं का तुमचं? अहो मी एवढं फास्ट नाही आहे. एकच मिनिट हा. सगळे ट्रान्झॅक्शन कव्हर करायचे आहेत म्हणजे तुम्ही डेट असं पण लिहू शकता. 2020 मी लिहून ठेवलो. 1 जुलै, 10 जुलै अँड 15 जुलै. इथं पार्टीचे नाव तुम्ही लिहा. ओके. 150, 50 अँड 75. येस, टोटल सांगा हो. हा, ते नेम ऑफ द पार्टी डॅश करायचं नाही आहे ते. हो प्लीज हा. प्लीज राईट डाऊन. ते कोण कोण आहेत? सुधीर ब्रदर्स, रणधीर अँड कंपनी, माधव ट्रेडर्स, जे आहे ते पार्टीचं नाव लिहा. Everyone is saying total is 275. Yes, quickly move on to ledger then. Please quickly move on to ledger. Prepare ledger. First account will be purchase return account. Okay, you know all the columns. I will not prepare the columns now. For ledger account, please write down debit credit at least. Okay, at least debit credit पण तिथं पाहिजे मला. And columns पण date particulars, JF rupees, date particulars, JF rupees. Then first party कोण आहे हो? सुधीर ब्रदर्स account. 2 to 3 lines चे करायचं हे. Very quickly.
डेबिट क्रेडिट लिहायला विसरू नका फक्त. ओके. नेक्स्ट पार्टीचं मी करत नाही, 2च करणार आहे मी. ओके. परचेस रिटर्न आहे ना, सिंगल पार्टी. बाकी पुढचे तुम्ही करायचंय. परचेस रिटर्न अकाउंट, सुधीर ब्रदर्स अकाउंट, देन रणधीर आणि कंपनी अकाउंट, माधव ट्रेडर्स अकाउंट. बी व्हेरी क्विक. ओके. आता रुलिंग तुम्ही निवांत करू शकत नाही. ओके. वी आर ऑन चॅप्टर 5 नाव. ओके. सबसिडरी बुक्स. रुलिंग तुमचं फास्ट व्हायला पाहिजे. Yes. Now I hope everyone is ready with ruling. प्लीज टेल मी. आता मी क्वेश्चन काय विचारतोय बघा. परचेस रिटर्नच्या केसमध्ये परचेस रिटर्नला तुम्ही काय करता, डेबिट और क्रेडिट? क्वेश्चन व्यवस्थित ऐकायचं आहे. इन केस ऑफ परचेस रिटर्न, you debit purchase return account or credit purchase return account. In case of purchase return, goods goes out of the business and credit what goes out. So we credit purchase return account. मग इथं डेट लिहायचंय. लास्ट डेट काय हो? 15 जुलै. ओके. 2020 बाय sundries as per purchase return book. तुम्ही कंप्लीट लिहायचंय. टोटल 275. That's it. Please write down by sundries as per purchase return book. सन्ड्रीज म्हणजे एक लिस्ट आहे पारखे. एक लिस्ट आहे. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही परचेस रिटर्न बुक मध्ये जाऊन बघा, असं म्हणतोय आपण तिथं. ओके. एक लिस्ट आहे तिथं. बट लिस्ट लिहू नका तिथं. बाय सन्ड्रीज ऍज पर परचेस रिटर्न बुक द्यायचं. ओके. ते स्टँडर्ड आहे फॉर्मॅट. म्हणजे नेमका मी सांगू शकत नाही सगळ्यांचे नावं. तुम्हाला पाहिजे असतील तर परचेस रिटर्न बुक मध्ये जाऊन बघा. भरपूर नाव आहेत आता. आता या क्वेश्चन मध्ये 2-3 नाव आहेत. प्रॅक्टिकली भरपूर असतात. ओके. परचेस रिटर्न मध्ये किंवा परचेस बुक मध्ये. मग प्रत्येकाचं नाव आता इथं लिहू शकत नाही परत आपण. आपण काय म्हणणार, सन्ड्रीज ऍज पर दॅट बुक. मग तुम्ही तिथं जाऊन बघायचं डिटेलमध्ये पाहिजे असेल तर. नेक्स्ट, पार्टीला काय करता तुम्ही? पार्टीला आपण डेबिट करतो. मग सुधीर ब्रदर्स अकाउंटचे डेबिटला 1 जुलै 2020 टू परचेस रिटर्न अकाउंट. अमाउंट इज इन केस ऑफ सुधीर ब्रदर्स 150. ओके. आपण एंट्री असं करतो, आठवते का तुम्हाला परचेस रिटर्नची? सुधीर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. यू हॅव टू रीड एंट्री लाईक दिस. सुधीर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. सर मग परचेस रिटर्न अकाउंटच्या क्रेडिटला पण जायला पाहिजे. आहे ना इथं बाय सन्ड्रीज ऍज पर. हे 275 मध्ये त्यांनी पण आहे सुधीर ब्रदर्स. सर तुम्हाला कसं कळालं? या 275 मध्ये सुधीर ब्रदर्स आहे ना इथं, दिसतंय का परचेस रिटर्न बुक मध्ये? कॅन यू लिंक इट? आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल मी. हे तुम्हाला कळतंय ना? आपण हे एंट्री करतो, सुधीर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. सर मग परचेस रिटर्न अकाउंटच्या क्रेडिटला पाहिजे ना सर. सुधीर ब्रदर्सच्या डेबिटला आहे म्हणजे परचेस रिटर्नच्या क्रेडिटला. मग परचेस रिटर्नच्या क्रेडिटला कुठे आहे? बघा इथं आहे. सर इथं बाय सन्ड्रीज लिहिलेलं आहे सर. इथं कुठं नाहीये सर. बाय सन्ड्रीज ऍज पर परचेस रिटर्न बुक आहे. मग या 275 मध्ये त्यांनी आहे असं मी म्हणतोय. सर तुम्हाला कसं कळलं परचेस रिटर्न बुकला जायचं? इथं बघा, इथं सुधीर ब्रदर्सच आहे. 150. ओके. हा म्हणजे आपण काय चुकत नाही हे सांगतोय मी तुम्हाला. हा, पुढचे अकाउंट तुम्ही कंप्लीट करा. रणधीर अँड कंपनी अँड कुठलं होतं ते? माधव ट्रेडर्स. बी क्विक. टू परचेस रिटर्न अकाउंट टू परचेस रिटर्न अकाउंट लिहायचं. फक्त डेट बघून लिहा. डेट गडबड करू नका.
हा, हे सोल्युशन फार सोपं आहे. मी जे लॉजिक सांगितलं ना लास्ट लेक्चरमध्ये, ते थोडंसं कॉम्प्लेक्स होतं. ते जर तुम्हाला समजलं असेल तर फार चांगलं आहे. बिकॉज लॉजिक फार जणांना माहीत नसतंय. सोल्युशन करता येतं सगळ्यांना. हे डेबिटला, हे क्रेडिटला, असं तसं करायचं. सगळं येतंय. बट लॉजिक पण माहित पाहिजे थोडंसं. ओके. कुठून काय फ्लो होत आहे आता जसं मी फ्लो ऑफ ट्रान्झॅक्शन सांगितलं तुम्हाला. आपण हे एंट्री करतो म्हणजे ह्याच्या डेबिटला तर त्याच्या क्रेडिटला पाहिजे. मग क्रेडिटला तर कुठे आहे सर, बाय सन्ड्रीज लिहिलो आपण. मग सन्ड्रीज ॲज पर परचेस रिटर्न बुक म्हणजे बुक मध्ये असणार. परचेस रिटर्न बुक मध्ये बघायचं तिथं आहे. ओके, हे फ्लो असतंय ट्रान्झॅक्शनचं. ओके, अकाउंटिंग मध्ये असं एकच इफेक्ट देऊन तुम्ही चालत नाही. एकीकडे आहे दुसरीकडे नाही असं चालत नाही. ओके, सगळीकडून सगळं टॅली व्हायला पाहिजे, व्यवस्थित दिसायला पाहिजे. Yes, please, those who have completed, please say yes or done, or you can raise your hand. Next two accounts पण complete करायचे आता. रणधीर and company and Madhav Traders. Those who have completed, please say yes or done. Very good. Now, can we move ahead? Please tell me. बाकीचे आन्सर द्या ना. Yes, very good. Now, प्रॉब्लेम नंबर 6 झालेला आहे. 7 ला होमवर्क घ्या. 7 होमवर्क. प्रॉब्लेम नंबर 7 होमवर्क. नेक्स्ट 8. प्रॉब्लेम नंबर 8 क्विकली करायचं आहे. प्रॉब्लेम नंबर 8 सेल्स रिटर्न बुक आहे. बघा सेल्स रिटर्न आहेत का. प्लीज टेल मी वेदर दे आर सेल्स रिटर्न. रीड करा. इझी प्रॉब्लेम आहे, फार इझी आहे. हे क्वेश्चन शक्यतो येत नाहीत एक्झामला असले इझी एकदम. ओके, बघा सेल्स रिटर्न आहे का. सेल्स रिटर्न पाहिजे आपल्याला. प्रॉब्लेम नंबर 8 रीड करा. येस, स्टार्ट द सोल्युशन. स्टार्ट द सोल्युशन. फक्त तुम्हाला कुठला कॉलम करायचा आहे, क्रेडिट नोट नंबर करायचा आहे. इन्स्टेड ऑफ डेबिट नोट नंबर क्रेडिट नोट नंबर करायचा आहे. व्हाय? इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न वी क्रेडिट पार्टीज अकाउंट. ओके, पार्टीला क्रेडिट करतो, मग त्यांना ते क्रेडिट नोट द्यायचं आणि सांगायचं आम्ही क्रेडिट केलो म्हणून. ओके, इन्स्टेड ऑफ डेबिट नोट नंबर प्लीज प्रिपेअर क्रेडिट नोट नंबर कॉलम अँड स्टार्ट द सोल्युशन. ओके, फर्स्ट विल कम असं म्हणतायत एक जण. ओके, हा, मला माहित नाहीये, मला येत नाही सेल्स रिटर्न, मला येतच नाही, मला माहितच नाही व्हॉट इज सेल्स रिटर्न. आय डोंट नो एनिथिंग. प्लीज स्टार्ट द सोल्युशन. डेट, नेम ऑफ द पार्टी, LF, क्रेडिट नोट नंबर, रुपीज किंवा अमाऊंट रुपीज. बघा कुठले येते ते घ्या. सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेअर करा. परत लेजर पण प्रिपेअर करा. सेल्स रिटर्न अकाउंट, देन पार्टीज अकाउंट कोण कोण आहेत बघा. सेल्स रिटर्न एका आधी चेक करा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट ते. इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न आधी आपण विचार करायचा, सेल्स रिटर्न म्हणजे काय असतं, आधी आपण विकलो, सेल, देन रिटर्न आपल्याला मिळाले. सेल्स रिटर्न म्हणजे आपल्याला गुड्स मिळतात, हे बघू माहित असायला पाहिजे. येस एव्हरीवन, प्लीज टेल मी 1 ऑक्टोबर येत आहे का. सतीश रिटर्न गुड्स टू अस, येणारच आहे, आपल्याला मिळालेत गुड्स रिटर्न केलेले. सेकंड 10 ऑक्टोबर रिसिव्ड गुड्स रिटर्न टू अस बाय सचिन, आपण रिसिव्ह केलो म्हणजे रिटर्न आहे.
रिसिव्ड गुड्स रिटर्न टू अस बाय सचिन. सचिन यांनी रिटर्न केलं आपल्याला. ओके. 20th ऑक्टोबर अशोक रिटर्न गुड्स टू अस. आपल्यालाच मिळालेले हे पण येणार. ओके. सतीश, सचिन, अशोक. व्हेरी क्विकली तुम्ही काय करू शकता, प्रिपेअर करू शकता सेल्स रिटर्न बुक जस्ट लाईक मी. ओके. माझ्यासारखं करू शकत नाही म्हणा तुम्ही, मी रफ करून करतो आता. परचेस रिटर्नलाच मी सेल्स रिटर्न करत असतो. हा, तुम्ही असं करायचं नाही. अमाउंट किती आहे हो? सचिन, सतीश, सचिन अँड अशोक 125, 50, 80. 125, 50, 80. $255 होतं का टोटल? हा, क्विकली लेजर पण प्रिपेअर करा सेल्स रिटर्न अकाउंट. पार्टीज अकाउंट सतीश, सचिन अँड अशोक